بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أحبتي. ويانا ضيف عزيز اليوم علينا اللي هو أستاذ أحمد كاظم. أستاذ أحمد كاظم كمل بوست دوك أو ما بعد الدكتوراه بحث، وإجا مؤخرا من الولايات المتحدة، حامل معاه تجربة كبيرة جدا في مجال تطوير مهارات الأشخاص اللي حابين يطورون لغتهم. اليوم راح نستغله حتى يتحدث لنا على أهم التحديات اللي يواجهها طلبة الماجستير في مرحلة البحث، لأنه حقيقة هذا كان مطلبه الأساسي، أنه يشوف عدد كبير من الأشخاص على مستوى العراق يواجهون تحديات كبيرة في مجال تطوير مهاراتهم أو تطوير بحثهم في اللغة الإنجليزية في مجال الماجستير تحديدا. فبعد أنه بعد ما اكتسب خبرة كبيرة في هذا المجال وإلا باع طويل حقيقة في هذا المجال، اليوم راح يتحدث لنا عن تجربته. So we are going to have a mix of English and Arabic conversation here. I'll just shoot the ball in his court and he's going to take it from there. Mr. Ahmed, welcome back. Thank you so much for joining in, and thank you for the invitation acceptance here. And let's get started. Mr. Walid, thank you. It's my pleasure. I appreciate that you are providing me with this. Can you just raise your voice a little bit because it's not quite. Yeah. Okay. So how is my voice now? Do you think it's better? It's much better. Okay. So again, as I said, thank you for this opportunity. I think the introduction was to the point. Thank you very much for the introduction about my background and for the purpose of this interview, which I think you already explained it. And please, since you are the host, feel free to interrupt me, or if you have any question, or you think there are common questions from people, because I know you have been very well engaging. انت دائما ما شاء الله تتواصل يعني مع الاخوه، خصوصا انت طبعا اكيد اختصاصك هو التدريس اللغه الانجليزيه بشكل عام، بس ايضا شفت انا عندك اهتمامات حلوه بما يخص الجانب الاكاديمي وما يخص طلبه الدراسات العليا خصوصا الماجستير. I think you share me the concern that students are struggling and are usually challenged with so many challenges, especially when they start their master studies, not to mention PhDs, of course. So I think one of the most common questions that I often asked about this, usually, Iraqi people usually are, aspiring. They aspire to the best, and many people like to, pursue their studies. So the question that they say is, sometimes they reach out to me and say, which should I take? Literature, linguistics, applied linguistics, methods of teaching? And this is a very common question. I think you agree with me. وهو حقيقة هذا السؤال أيضا مشهور، بس دائما أنا أقول، وأنت يمكن أيضا أستاذ وليد درست بأمريكا وشفت إنه دائما واحد من يدرس يعني especially the graduate levels, there should be a purpose, there should be an objective. Mr. Ahmed, I think there's some digression here that needs to be cornered. لهذا السبب I will dominate the conversation for a few seconds and ask you to tell us, first of all, what's the difference, أو بالعربي خلينا نحكي يا طلبتنا العراقيين أو بالشرق الأوسط، شنو فرق الدراسة بين الولايات المتحدة وبين دراستنا بالشرق الأوسط أو بالعراق تحديداً؟ وليش الطالب يطلع عنده إمكانيات أعلى من يدرس بجامعات أوروبا أو جامعات أمريكا مثلاً؟ فأستاذ أحمد، اتحدث لي عن تجربتك. ليش هناك التعليم مختلف؟ شنو السيستم الليبي مختلف؟ عندك دقيقتين قبل أن نشفت للموضوع الرئيسي اللي هو concern of MA students in Iraq. Yeah, it's big difference. I think, with 2 minutes, I need to concentrate here. First of all, that's why I want you to quantify and qualify the big difference out there. I will try my best. So first, I think usually students in the United States, or the students who have the opportunity to study in the United States, usually have the freedom to choose what they want to study. Okay, إذا عندهم حرية الاختيار، يعني مو أنه أنا كملت بكالوريوس إنجليزي لازم أكمل ماجستير إنجليزي ودكتوراه إنجليزي. تمام، هذا ينطي أكثر من جانب، مو؟
بالضبط، لان هو it's all about interest استاذ وليد. يعني if you are passionate about something you will be good at it. يعني اذا انت passionate about linguistics بس انت القدر خلاك تروح literature ما تقدر طبعا تغير الليترشر. طبعا هذه بالعكس نقطة مهمة استاذ احمد، نقطة مهمة. البارحة كنا في حديث عن اي جي هوغ. اي جي هوغ عنده MA بالتيسول، ما عنده PhD. وعنده الباتشلر ديجري بموضوع اسمه سوشيال وركس. طبعا ما اعرف شنو السوشيال وركس يعني. بعدين رحت قرأت عنها يعني سوشيال وركس. الفكرة انه هو يعني علم الاجتماعيات مالتهم دارسيها بالبكالوريوس ودارس تيسول. فهذا اللي لاحظته انه الناس مثلا مو ضروري يكون تخصصه لغة بالبكالوريوس حتى يكمل ماجستير تخصص لغة. يعني هذا السيستم القديم. حاليا انت تلقي شخص عنده كليات عندهم فد معايير او فد تست معينة، اذا اجتاز هذا التست ينقبل ماجستير بهذا التخصص مثلا. فالناس هناك عندهم diversity of specializations and majors. هذا اريد اتعرج له عليه يعني، هذه النقطة تحديدا. هو اني واحد يعني احد الزملاء اللي كانوا وياي بالPhD كان جاي من بزنس ماستر اوف بزنس ادمنستريشن. فانا تفاجأت قلت له why are you finishing up a degree in applied linguistics and you have a background in business administrations. فجوابه كان the business administration is already enough to me. قال انا اخذت البزنس administrations, I have a marketing skills, I know what to do, but now I think the field I am going to be in is the field of English as a foreign language or English as a second language. And then with my MBA, so this will give me a plus. This will give me more qualification for the job market. And that was interesting to me, actually. So this is one way. Another Very way insightful. is, and by the way حتى نكون شوية fair هنا مو معناته إنه إحنا مثلا أنا I think I'm lucky because أنا أحب اللغة الإنجليزية وشاء القدر إنه أكون باللغة الإنجليزية. نعم. فلذلك I became good at it. But the problem is with those people who are not good at their majors, but they were forced by their parents, by the society, by whatever, okay? إنه انجبروا يكونون بهذا الاختصاص. هنا المشكلة. يعني أنا أتذكر في إحدى الكورسات كان عندنا كورس نتحدث عن الcoherence والcohesion writing. كان academic writing course اسمه writing for publication. فنذكر مصطلح الأنافورا. تعرف الانافورا اللي هو reference والreference وهذا background reference to something يعني داكسز والديكسز والانافورا والكاتافورا. اي نعم احسنت. فالاستاذ ايش قالت لي؟ قالت لي how do you know this terminology؟ والله يعني مو ولا كذا هاي. قلت لها because I studied linguistics. يعني فباقي الطلاب اللي ويانا، وهذا اللي جاي من business administration، هذا اللي جاي من ايكونومي، حتى من الهيستوري، فغريبه عندهم هذا الشيء. فاكيد اكو عنصر قوه انه انت ما تكون جيد في اختصاصك وتحب اختصاصك اوكي، بس but oftentimes يعني you realize your passion late. يعني انا اعرف هنا بالعراق مثلا people who graduate high schools, the first thing that they will think of is what? Medicine, right? So you have to go to the college of medicine, you have to go to the college of pharmacy, even if you don't like it. So this is one way. So back to the question is, what are the advantages or the distinctions that the American higher education is actually has compared to Iraq? So this is one. Another one is you know, the coursework or the ability to succeed. يعني هناك اكو بالجامعات الامريكيه، انا ما اعرف يجوز حتى بالجامعات البريطانيه، اكو يعني راي عام و general understanding from the whole system to help you succeed. يعني يساعدوك انه انت تنجح. نعم. help you succeed. يعني فرق بين انه they don't make it easy for you. No, they provide you with all the platforms, with all the tools to be successful, right? استاذ احمد، اتذكر اني من وصلت البرنامج مالت الماجستير، من وصلنا الجامعه تحديدا، اول ما دخلنا اخذنا السكيورتي اوفيسر مالت الجامعه، سوالنا باج يفتح به هذا يعني الكترونيك باج، هذا اللي يفتح لك الابواب مالت الجامعه كلها والجيم، ويفتح لك المطعم، واذا المكتبه معزله يفتح لك الباب مالتها. وراها انطونا فلاش درايف. هذا الفلاش درايف بيباكج كل المعلومات اللي تحتاجها بمجال تخصصك،
وبمجال يعني فهمك للجامعه، من ضمنها يعني حتى الشروط الامنيه اذا لا سمح الله صار سرقه او فشي، تفاصيل كامله وخريطه للمدينه وخريطه لارقام تليفونات البوليس اوفيس، ويعني باكج كامل. بعد ما بدينا اكو فشي كلش حلو بالجامعات اللي هو اكو قسم يعني شخص دكتور اختصاص علم نفس، اذا الشخص عنده بريشر يعني تروح عليه، عندك جلسات وياه مجانيه. جامعه من ضمن الفيز اللي هم ماخذينها منك انه تروح استشاري نفسي. وعندنا اهم من هذا كله فشي، عندنا كل الجامعات اعتقد اللي بامريكا عندهم اكاديميك رايتنج سنتر، اللي هو طبعا المشكله الرئيسيه عندنا بالجامعات احنا ما عندنا اكاديميك رايتنج سنتر. يعني تتذكر مثلا بالبكالوريوس انا ما كان عندي واحد اروح استشيره اقول له شلون اكتب البحث مع التخرج، ماكو. هناك لا، يعني they walk you through a step by step process of how to write an academic paper، خاصة إذا APA أو MLA أو شيكاغو مانيوال. يعني they walk you through، يجيبوا لك الالامناي ممكن ما التخصص نفسه يشتغلون وياك، وإذا هذا ما نفع ينطونك extensive and intensive training عليه workshops، يعني مجرد حتى يخلونك sustainable. بالضبط. في جامعتنا طبعا احسنت، هذه ملاحظه جدا مهمه. في جامعتنا كانوا يسموه Academic Writing and Success Center. success طبعا هي انا key feature يعني. النجاح يعني تعرف اكو سكيلز، انتم اكو سكيلز لك. مثلا انا بالمناسبه I work there. By the way, this is another advantage. One of the benefits of studying in the United States, especially for the graduate levels, they will I would say take advantage of you, but it will, you also take advantage because they طبعا will provide you with هو work. هذه So يعني you can work. يعني هو they take advantage of you positively. يعني أنا مثلا كنت يعني منطيني مجال أشتغل 20 ساعة بالجامعة. إحنا هنا ما عندنا فكرة أنه الطالب يشتغل بالجامعة حتى يطور مهاراته، أو academic writing center حتى يعني يستمع يعني مثلا يسوي في training أو شلون يسوي ال APA أو citation، أو حتى يسوي avoiding the plagiarism. يعني ما عندنا هذه، يعني مجرد روح اكتب، وعندنا methods of research ياخذها بالثالث او بالرابع وانتهى الموضوع. واصلا يعني peripheral تعتبر، ما تعتبر فد ancillary لل يعني الميجر ماتك. فاحنا يعني هاي مشكله انه يعني وين اكو واحد ممكن يقدر يشتغل بالجامعات هنا، يعني ممكن ينطونا فد فرصه انه يطور مهاراته من خلال شغله بالديبارتمنت مالته هنا، الا يحصل رقم 1 أو 2 يمكن او بالجامعه حتى يتعين. والتعيين طبعا يختلف عن انه انت يصير عندك internship. احكينا على الانترنشيبس هناك. Yeah, exactly. This is another thing. You know, sometimes actually I wrote an article called My Journey in the United States, not only surviving but also thriving. هو الكامبس، يعني الكامبس بشكل عام يوفر لك services, so many services, so many opportunities. They are already there for you, but if you stay still, you never get them. But you have to be, you know, you have to move on, you have to look for them. So to answer your questions, of course, you can be engaged in the students governance، يعني هذا المنظمات اللي تخص الحكم الطلابي والستودنتس جروبس وكذا، هاي وحده. ممكن انه انت تشتغل في مجالات مختلفه، يعني الاوبورتونيتيز اللي موجوده لك هي مو فقط في مجال اختصاصك، في مجال اختصاصات اخرى. مثلا تلقى ناس يشتغلون هم بالبزنس ادمنستريشنز بس هم يشتغلون بالرايتنج سنتر باختصاص طلابهم. So many services, so many opportunities out there on US college campus. When we compare it with, for example, the Arab world or the Iraqi context in particular, you will see big difference, because the focus here is only on the very narrow level of the academic achievement. It's okay to, you know, to stress on your students to be academically engaged, to, you know, to do their assignments, to make sure. But of course, you know, the philosophy، يعني teaching philosophy، فلسفة التعليم لازم تكون مختلفة. فلسفة التدريس مهمة جدا. التعليم إنه you have to be strict, you have to be you know, always difficult. You have to assign so many readings. You have to, you know, let the students live in fear, telling them that it's difficult, it's not easy, you will not get it without, you know.
that's fine, okay, you know, disciplining students and providing them with some like stress is okay, but in the end it's learning, and learning needs what kind of flexibility, needs fun, هنا needs. يقودني الى السؤال الاهم اللي هو محور الحلقه مالتنا اليوم استاذ احمد. احنا عندنا بالعراق مبدا التحفيظ او الميموريزيشن، هذا شلون يتعارض ويا مفهوم يعني تخصصك وحبك للماده مالتك؟ يعني شنو، هل التحفيظ اللي هو الميموريزيشن يساهم ايجابيا في تحسين مستوى الشخص؟ لانه السيستم مالتنا معتمد على مبدا التحفيظ، احفظ الباراجراف هذه وروح جاوبها، يعني فانت مجرد تكون ناقل للمعلومه مو بروسيسور الها. Believe me, Mr. Walid, even يعني all the theorists, all the theories about learning، يعني عندك فيغاتسكي، عندك ستيفن كراشين، كل الناس يقولون التعليم يكون when there is comprehension. When there is comprehension there is learning. Without comprehension there is no learning. يعني انت حتى بالsecond language I am a very big advocate of Krashen's comprehensible input theory. من يقول انه you don't need a teacher sometimes, you don't need to you know, enroll in very highly respected like courses. You need to والله هذه حقيقه، هذه الاوبزرفيشن مالتي. يعني ثاني مثلا اغلبيه او افضل الاشخاص اللي التقيت بهم اجاده للغه الانجليزيه ما اخذوا كورسات اكاديميه بمعهد. هم معتمدين سيلف ريلاينس، معتمدين على نفسهم. وحتى يعني اكو فد مدام ذكرت فيغاتسكي وفكرته عن الزون اوف بروكسيمال ديفلوبمنت او الزي بي دي، هذا المفهوم يعني حقيقه ما يطبق هنا. يعني مجرد انه حتى لو الشخص يعرف 90% من الماده يجون يبدون وياه من from نهائيا ما موجود from the beginning. ما يحتاج احنا ردم الفجوه، ما عندنا ردم الفجوه، انه هو اني ابني على وفق الباك جراوند اللي عنده واشوف شنو التارجت اللي انا راسمه واسوي له scaffolding. فهذا scaffolding يعني the sense of scaffolding is gone. يعني ما عندنا هنا. There's no scaffolding. There is only, you know, scaring, not scaffolding. By the way, يعني when we talk about this, we are not يعني ولو اسمح لي استاذ وليد هنا اوضح الفكره مهمه. We are here not comparing. We are just, you know, يعني diagnosing. We are just, you know, identifying the points of weakness, and you know, as you said, bridging this gap is not difficult. It's easy. I mean, it just needs some kind of determination. It needs some work from people who are good in the field, people who studied, people who are the right person in the right positions, and it's easy. And وحتى الانسان العراقي بالمناسبه مختلف. انا اتذكر في معهد اللغه كنت ادرس في معهد لغه، وكانت مديره المعهد تقارن الطلاب العراقيين بطلاب اخرين ما يذكر الدول الاخرى، فكانت شو تقول؟ والله يعني هاي الكلمه قالت I would rather have one Iraqi student than 10 students from you know X country. She mentioned that. And I said, أنا أعرف هذا الإكس كونتري إيش تقصد بيه بس ما راح أقوله. إحنا يعني for the scope, you know, not interpreting it. هو شوف أستاذ أحمد، يعني إحنا أكو كلمة كلش أحبها أنا بالفيلد أوف تيسول اللي هي دايكوتومي. أنا أعتقد أنت تحب هذه الكلمة همتين. إحنا نسوي دايكوتومي ليش؟ لأنه إحنا دا نشوف النموذج اللي استخدموه بالتدريس نجح وانتشر عن طريق اللغة الإنجليزية وصارت يعني حقيقة. هو ليش انتشرت اللغة الإنجليزية بالعالم؟ لأن فترة من الفترات بريطانيا وأمريكا صاروا يتوسعون الدول الأخرى ما يتحدثون لغتها، فصار تواصل بينهم وبين الجامعات أنه صمموا لنا فد مناهج معينة حتى على أساسها نقدم اللغة على طبق سهل بالنسبة للأمم الأخرى حتى يعني نمشي ثقافتنا ونمشي. المهم هذا الكونسبت الأساسي. بس حالياً انه احنا الدايكوتومي اللي نسويه او comparison اللي نسويها مجرد حتى نشوف الكونز اند بروز of this education system وهذا education system، وليش هذا excellent وليش هذا طبعا excellent from educational point of view within certain standards that are qualified and quantified as being excellent, because we need to operationalize اللي هو مصطلح التيسول دائما نستخدمه. We need to operationalize whatever thing we're trying to present. حتى على أساس يكون measurable, quantifiable, qualifiable, valid, practical,
يعني ضمن هذه المعايير اللي احنا نستخدمها بالmethods of research or research of English as a And second. adding to this, Mr. Walid, adding to this, we have evidence that we are not comparing, but we are identifying. And the Iraqi students, يعني هذا النظام اللي حكينا عنه, the Iraqi students succeed in it because, especially between, I think you were one of those students who were, delegated to study. You came from a background, an educational background that is not the best. No. And then you went to one of the best educational systems in the United States. But despite all the challenges, all the barriers, all the difficulties culturally, linguistically, socially, but we found that Iraqi students stood out and they were prominent. So this means what? This means the system worked with them. So why don't we adopt it? It's not about, those Americans are different and we are Iraqis are different. So, you know what I'm saying? So حتى يبقى مسار يعني conversation مالتنا كلش productive. أنا ما أريد أخذ من وقتك، بس إن شاء الله نكمل حلقاتنا بلقاءات أخرى. أريد تركز لي بالعربي طبعا شنو النقاط الأساسية باحث الماجستير لازم يركز عليها حتى يكون excellent بالمجال مالته. ركز لي على 3-4 نصائح حكم تجربتك وأنت راجع من الولايات المتحدة وعندك حصيل كبير من المعلومات فيما يخص طلبة الماجستير وكونك درست هناك فترة. 3 things اللي لازم يشتغل عليه طالب الماجستير. 3 things أستاذ وليد. critical thinking and critical thinking. هي المشكلة إنه ذول طلابنا كلهم عندهم أدوات جيدة. كلهم أدوات جيدة، بس هو وعنده البوتنشل الموجود بداخله، بس دائما أعتقد بسبب النظام التعويد والنظام التعليمي ووجود الأستاذ كهو الأوثوريتي وكذا، فتشوفه دائما يسأل. يعني هو تشوفه عنده إمكانية إنه يكتب في مجال معين، بس يروح يسأل فد 20-30 طالب سابقين أو أستاذ كذا شنو الأفضل هذا لو هذا. You do not need to ask. يعني ماكو داعي تسأل، إنه أنت the more حتى القراءة الريدنج دائما يجوني طلاب يقولوا لي دكتور مثلا احنا جاي نقرا بس ما نعرف شلون نقرا. طبعا هذه مشكله ما نعرف شلون نقرا. هو ليش؟ لان هو السيستم اللي انت حكيت عنه بالعراق بالمؤسسه التعليميه العراقيه هو شنو؟ هو التلقين. هذا يتوقع مثلا بالماجستير تختلف عن البكالوريوس. بالبكالوريوس عنده كتاب واحد وينطوا فصل بالاسبوعين الثلاثه، فعنده وقت يسجهن يعني يحفظهن. بس بالماجستير راح يجي الاستاذ يعطيه 3 مقالات لازم يقولون شلون نحفظها، ما يقولون شلون نفهمها، شلون نحفظها. بس عيد لي هذا النقطة أستاذ أحمد، لأنه صوتك توقف وبعدين رجع. آخر 30 ثانية. آخر 30 ثانية إنه كنت أقول إنه بالبكالوريوس الطالب اللي هو طبعا جيد. هو ليش صار بالماجستير جيد؟ هو الطالب كان متعود على التلقين، فكان عنده تكست، عنده منهج واحد، فيمكن فصل واحد يبقون باسبوعين او 3. بس بالماجستير يجي الاستاذ ينطيهم الاساينمنت عاده هواي باعتبار الماجستير، ينطيهم مقالتين او 3، ينطيهم كتاب، وينطيهم كتابه بيبر او تحليل او استجابه للريدنج. فشي يتوقع الطالب من ينظر الى هذه الكميه؟ ما ينظر الى هذه الكميه انه هذه content they need to understand. No, they look at it as a content they need to memorize. وهنا هي خلي قبل لا نختم اللقاء خلي نسوي بحث مشترك نسميه to indoctrinate or not to indoctrinate. شنو رأيك؟ هو I always go with the not indoctrinate. Okay. Of course يعني. حتى نلقن لو ما نلقن، هذا هو الفكرة الأساسية من أنه شلون واحد يطور to take English learning and teaching to the next level. أستاذ أحمد، هذا مو لقاءنا الأخير بإذن الله، عندنا لقاءات أخرى، بس أنا خايف الكهرباء تنطفي ويطفى البث ويعني نفقد الجزء المهم من حوارنا. فحتى نحافظ على الحوار على النقطة اللي وصلنا لها نبني من عند اللقاءات القادمة بإذن الله. أريد تفكر لي شلون نطور شلون ممكن من خلال تجربتك شلون ممكن نطور إمكانية البحث عند الطالب العراقي على الجلسة القادمة بإذن الله. big topic. Yeah, of course. ربي يحفظك أستاذ. شكرا لك وشكرا لقبولك الدعوة، ونلتقي بك بإذن الله في لقاءات قادمة.
الله ان شاء الله حبيبي. مع السلامه. زين، كل التوفيق. مع السلامه.